আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরুতেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক মুবারকবাদ, অনেক শুকরিয়া যে অভিভাবকবৃন্দ আপনারা কষ্ট করে আমাদের শুরু থেকে আমাদের সঙ্গ দিচ্ছেন এবং এই দীর্ঘ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোরবানির বন্ধ উপলক্ষে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন। জন্য আমরা সত্যিই আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والسماء رفعها ووضع الميزان. এই পর্যায়ে এই অধিবেশনে সামনে আমাদের দুটি বিষয় বাকি রয়েছে। একটি হচ্ছে আরবিতে বক্তৃতা, আরেকটি হচ্ছে ইংরেজি বক্তৃতা। আপনারা ইনশাল্লাহ এই দুইটা অধিবেশনে দেখতে পাবেন আমাদের ছাত্ররা যারা আজকে এখানে ভর্তি হওয়ার বয়স হচ্ছে মাত্র 3 মাস থেকে 3.5 মাস। এই অল্প সময়ে তারা কিভাবে অনর্গল আরবিতে কথা বলার, আরবিতে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করে। সাথে সাথে আমাদের মাদানী নেসাবের ছাত্ররা এবং হিফজ বিভাগের ছাত্ররা ইংরেজিতে অনর্গল কিভাবে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করে সেটাও আপনাদেরকে আনন্দিত করে তুলবে ইনশাআল্লাহ। এই দুইটা অধিবেশনে আরবি অধিবেশনটা সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় হবে এবং ইংরেজি অধিবেশনটা সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় হবে। আশা করি আপনারা অনেক পুলকিত হবেন এবং উপভোগ করবেন। আলহামদুলিল্লাহ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السادة الكرام، أبناءنا الطلاب الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه المناسبة المباركة أن نلتقي اليوم في رحاب مركز الأمة كوميلا ضمن فعاليات مسابقة اللغة العربية. هذه اللغة العظيمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها لغة القرآن والسنة، وكذلك لسان العلم والحضارة والتمدن والثقافة. إن مثل هذه المسابقات الثقافية والعلمية لا تقتصر فوائدها على التنافس فقط، بل تسهم إسهاما كبيرا في تأسيس المهارات لدى الطلاب. ولا شك أن البرامج التعليمية المصاحبة لمثل هذه المسابقات تزيد الطالب علما وخبرة، وتحول التعلم إلى بيئة ممتعة مليئة بالحماس والتفاعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة، وأن ينفع بها أبناءنا الأعزاء، وأن يجعل هذه المسابقة خطوة نحو التميز العلمي والثقافي والأخلاقي. وفي الختام أتقدم لخالص الشكر لإدارة مركز الأمة كوميلا ولجميع القائمين على تنظيم هذه الحفلة المباركة. جزاهم الله كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة رئيس الحفل المحترم، والسادة المحكمين الأفاضل، والمشايخ والمعلمين الكرام، وإخواني الطلاب الأعزاء، أيها الحضور الكرام، إن اللغة العربية لغة عظيمة ومباركة لأنها لغة القرآن الكريم، وقد اختارها الله تعالى لكتابه العزيز، فقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتعلم اللغة العربية، وأن يجعلنا من خدام القرآن الكريم.
أيها الحاضرون الأفاضل، أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير والفائدة. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع خطاب اليوم هو أهمية طلب العلم. إن العلم نور يهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح، وبالعلم ترتفع الأمم وتتقدم الشعوب. وقد حثنا الإسلام على طلب العلم حثا كبيرا. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings of Allah be upon all of us. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All the precious and gratitude belong to Allah. Honorable chief guests, respected judges and dear audience, everyone here today, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, I will like to thank the Almighty, Allah the most merciful, the most kind. Because of Him, we are able to attend this event today. Today, the world's international language is English. If you want to talk a non-Muslim in London or New York about Islam, you cannot speak Bengali, you must speak English. English is not your enemy, it is your weapon for dawah. My dear brothers, also many great Islamic books and lectures by scholars are in English. If you know English, you can understand your deen better. You can help Islam when people attack it online. Today, I want to talk about a subject that many of us think is very difficult. A subject that many of us say, why do we need this? That subject is English. I know what you might be thinking. You are thinking that I'm a madrasa student. My goal is to memorize the Quran. My goal is to learn hadith and fiqh. My goal is to become a good Muslim. Why do I need this foreign language? That is a good question. But let me tell you a story from our Prophet's life. The Prophet told his companion Zaid bin Sabit radiallahu ta'ala anhu to learn the language of the Romans and Jews. Why? Because to spread Islam, you need to speak to people in their language. I am a student of his department. Today I am going to speak about the importance of prayer. Prayer is one of the most important duties in Islam. Muslims pray 5 times in every day. Honesty is a great quality in Islam. A truthful person is loved by Allah and respected by people. كان في هديه منهجا وسطا، كانت ساعته بسمة البسطاء، سيد في الكرام قمة في العطاء، مصطفى طويل الشوق يبقى في التراب، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمن كياد الدواهي تدوسين المصاحب في التراب। হৃদয়ের পাতায় তোমারই ছবি, তুমি ছাড়া বৃথা যে সবই, তুমি ছাড়া শূন্য শূন্য লাগে যে ভূমি। তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা, তোমারই প্রেমে গেথেছি ফুলের ও মদিনার বুলবুলি, তোমার নামের ফুল তুলি। ও মদিনার বুলবুলি, তোমার নামের ফুল তুলি। মনের এই ক্যানভাসে তোমার ছবি ভাসে, তোমার প্রেমে যেন পড়েছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। বাবাই আমার হারিয়ে
গেছে অন্ধকারে কেঁদেছি, বাবা আমার হারিয়ে গেছে মাটি রয়ে কেঁদেছি। মার্কাজুল উম্মাহ কুমিল্লা কর্তৃক আয়োজিত কোরবানির বিরতি উপলক্ষে আমরা আজকে আমাদের ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি বরাবরের মতোই মাদ্রাসার মাঠে। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভালো করেছে। কিছুক্ষণ পরেই তাদের এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেয়া হবে। আমরা মার্কাজুল উম্মাহ কুমিল্লায় পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক চর্চা এবং সাথে সাথে ছাত্রদের ফিটনেস এবং ছাত্ররা যাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সবসময় এই চেষ্টা করে থাকি। আমাদের মাঠে ছাত্ররা প্রতিদিন বিকেলে খেলাধুলা করে থাকে এবং এটা পড়াশোনায় তাদেরকে আরো প্রাণবন্ত এবং আরো উদ্যমী করে তোলে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া আদায় করছি যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরে, এরকম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার যে সুযোগ আমি পেয়েছি, এই জন্য আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আসলে আমার ছেলে হলো আবু তালহা, তো আমার স্বপ্ন আবু তালহা একজন হাফেজে আলেম হবে। তো সেই স্বপ্ন নিয়ে আমি অনেক আগে থেকেই, ইতিমধ্যে এখানে আসার আগে প্রায় 3টা মাদ্রাসা চেঞ্জ করেছি। তো আমি তো এই লাইনের লোক না, তারপরও মাদ্রাসাগুলোতে গেলে আমার কাছে মনে হতো যে এই পরিবেশে মনে হয় হবে না। তো একটা চেঞ্জ করার 1 বছর পর আরেকটাতে গেলাম, অনেক বড় মাদ্রাসা। সেটাতে গিয়েও দেখি যে মাদ্রাসার ক্লাসরুমে 2 হুজুর আছে, 80 জনের মতো ছাত্র। 2 হুজুর 2 জনকে নিয়ে খাতা দেখতেছে, আর অন্যদিকে পোলাপেন একজন টেবিলের উপর, একজন ইয়ার উপর, মানে মারামারি। এগুলো আমার নিজে চোখে দেখা। তো তখনই আবার চিন্তা করলাম যে এটা আবার চেঞ্জ করা দরকার। তো আমি আগে দেখেছি, এসে দেখার পর পরিবেশ এবং যে 10 জন ছাত্রের 1 জন টিচার, আমার মনে হয় যে এটা ঠিক আছে। বলতে গেলে ঢাকাতে আমি 3 বার গিয়েছি এই মাদ্রাসার খোঁজে। আমি সৌভাগ্যবান, আমাদের এই প্রিন্সিপাল মহোদয়কে বলেছিলাম যে আমি সৌভাগ্যবান যে আমার ছেলেকে আমার বাসার পাশে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমি আল্লাহ চাহে তো ভবিষ্যতে অত্র মাদ্রাসা আরও বড় পরিসরে হবে এবং অত্র মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিখ্যাত আলেম, দায়ী এবং ভালো মানুষ, অনেক ভালো আলেম বাইর হবে। আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে ছাত্রছাত্রী নেগোশিয়েট করি। সেখানে যেটা হয়েছে, ছাত্রদের যত সমস্যা তার 80% সমস্যা হলো সে একটা সুনির্দিষ্ট রুটিনকে মেনটেন করে না। একটা রুটিন বা একটা নিজামুল আওকাত যেটা দেওয়া হয়, এটাকে ঠিকভাবে মান্য করে না। যখন তার ক্লাসের সময় সে অন্য কাজে ব্যস্ত, যখন তার ঘুমের সময় সে ঘুমে না, অন্য কাজে ব্যস্ত, তখন দেখা যায় সে আলটিমেটলি তার যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সেটা পাবে না। আসলে কুমিল্লার জন্য এটা ব্যতিক্রমধর্মী এক প্রতিষ্ঠান। কুমিল্লা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। আমি আশাবাদী এই মাদ্রাসায় একদিন ইনশাল্লাহ অনেক ভালো কিছু এই কুমিল্লার জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ। কারণ যাদের মাধ্যমে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে, সামনে নিয়ে যায়, আমি আশাবাদী অনেক ভালো কিছু হবে। মাশাআল্লাহ আরবি বলে আমি খুব সন্তুষ্ট। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই যে প্রতিষ্ঠানে আসার ব্যাপারে, মানে এর কোনোই নাই, মানে কখন আসবে আর আসলে যেতে চায় না। রাত্র 11:30 বেজে যায়, সাড়ে 10:30 বেজে যায়। আমি হুজুরদেরকে রিং দিয়ে জিজ্ঞেস করি ওকে বের হয়েছে, আসবে কি না। ওই যাওয়ার সময় দেরি করে যায়, খালি এখানেই থাকতে চায়। এটা আমি মনে করি কি একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বড় কিছু। এখন ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠানে থাকতে চায় না। যদি এভাবে চলতে থাকে ইনশাল্লাহ অনেক ভালো কিছু হবে। আমাদের সন্তানরা ভালো কিছু হোক, আমরা এটা চাই। আমার ছেলে এই প্রথম ইংরেজি লিখতেছে। আমি খাতা দেখে ভাবছি আমি লিখতেই পারবে না কিছু। মাশাআল্লাহ ভালোই লিখছে। 2 মাসে একটা ছেলে ইংরেজি লেখা, পরীক্ষা দেয়া একদম শুরু থেকে নি কঠিন না। আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ বক্তব্য শুনে আপনারা 2 মাসে একটা ছেলে এই যে বক্তব্য দিচ্ছে, আরবি বক্তব্য, আপনার মুখ দিয়ে কথাও তো আসে না। আরবি কথাটাও কি বের করতে সময় লাগে। এরা তো আরবি থেকে কি বলছে, কথা বলছে। এবং ইংরেজি আমার কাছে আরো বেশি অবাক লাগছে। হেফজখানার ছাত্র ইংরেজি বক্তব্য দিছে, হেফজখানায়
এরা কয়দিন ইংরাজি, এই 2 মাসে ইংরাজি, এবং প্রনাউন্সিয়েশন, শব্দ উচ্চারণ আমি কিন্তু অবাক লাগছে, খুব সুন্দর। আদি হুজুর দামাত বারাকাতুহুমের একটা বক্তব্য আপনাদের সামনে বলবো। হুজুর বলতেন যে অনেক ফুলের কলি ফুলে, অনেক কলি গাছ ফুল গাছে ফুটে, কিন্তু সব কলি ফুলে রূপান্তরিত হয় না। বেশ কিছু কলি ঝরে পড়ে যায়, আর কিছু কলি ফুলে এরকম ফুটে, তার সুবাস সুগন্ধি চারদিকে সুবাসিত করে। তো এই জন্য এই যে জিনিসটা, যে সবগুলি কলি যেন ফুটে, একটা কলিও যেন ঝরে না যায়, সেই ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা এবং যত রকমের কৌশল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা মার্কাজুল উম্মাহ ইনশাল্লাহ করবে। ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان، أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس، ما أجمل هذا الإحسان.